बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। जदि आपणकर वृष राशि होइथाय तो थरे मात्र भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपणक पई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन रे दुख टेंशन काहेकि रहुछि, आपणको सर्वदा आर्थिक समस्या दे काहेकि गति करिबाकू पडुछि, आपणको परिवार रे सुख शांति रहु नाही, आपण आशा करुथिबा कार्य रे आपणको सफलता मिली पारु नाही। तेबे एभली सब समस्या आपणको सहित काहेकि हेउछि, आपणकर एपरि केउ सब भूल रहिछि, जेउ सब भूल कारणरु ही आपणको एभली कष्टर सामना करिबाकू पडुछि, आपणको जीवन रे आपणको एते दुख काहेकि मिलुछि। तेबे आपणकर ए सब प्रश्नर उत्तर आजिर एही भिडियो रे आपण माने निश्चय पाई जिबे। तेबे आसंतु आजिर एही भिडियो रे आमे माने ए सब विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगु को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने राशि चक्र द्वितीय राशि होछि वृष राशि एवं वृष राशि अधिपति हेउछन्ते शुक्र एवं वृष राशि चिन्ह हेउछि गोटे बलद किंबा षंढर चिन्ह। तो किछि लोक याको बलदर चिन्ह कहिथांती एवं किछि लोक याको षंढर चिन्ह कहिथांती, मात्र बंधु माने यह बलदर ही चिन्ह होइथाय। एवं आपण माने जानନ୍ତି आम मानक जीवन रे बलदर भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण होइथाय। आग काଳରେ ଲୋକମାନେ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ କ୍ଷେତ କାମ କରୁଥିଲେ, ବଳଦ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ट्रावेल ट्रांसपोर्ट रे ମଧ୍ୟ ବଳଦ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, अर्थात बलद बहुत परिश्रमी होइथांती। आपण ता उपरे जेते भार देले ମଧ୍ୟ से बहुत सहजरे ताकु टाणी नै थांती, अर्थात सेमानको भितरे बहुत एनर्जी रहिथाय, स्टामिना रहिथाय। सकाळरु संध्या पर्यंत एमाने बहुत परिश्रम करि पारिथांती, एसबु परे भी सेमाने थकी न थांती। एवं ए सबु क्वालिटी आपण वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक भितरे देखि पारिबे। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकु चैलेंज बहुत पसंद होइथाय, सेमानकर एनर्जी लेवल बहुत हाई होइथाय। कोनोसी भी कार्य को करिवार एक्साइटमेंट एमानक मध्यरे रहिथाय, मात्र सेमानकु बोरिंग काम पसंद आसी न थाए। सबुठारु बड़ कथा हेउछि वृष राशि व्यक्ति विशेष माने जदि निजर एनर्जी को सठिक जगह रे लगांती तो दुनिया रे बड़ हेबाठारु श्रेष्ठ हेबाठारु आपनकु केही भी अटकाई पारिबे नाही। एवं आपण जदि षंढर चिन्ह को नेबे तो आपण माने जानନ୍ତି षंढ स्वभाव रे बहुत रागी होइथाय, बहुत क्रोधी होइथाय। तो एहार क्वालिटी मध्ये आपण वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पाखरे देखि पारिबे। सेमाने बहुत क्रोधी स्वभाव रे होइथांती एवं तांको क्रोध पछरे कारण कोन ताहा सेमाने निजे भी जानि न थांती। आपण माने स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस एभली किछि देश रे षंढ लड़ाई विशेष भाव रे देखिबाकू पाइथिबे। सेमाने जेतेबेले लड़ाई करिथांती सेमाने अनकंट्रोल होई जायथांती, तांकर निज राग उपरे कंट्रोल आसी न थाए एवं सेतेबेले तांको लाल कपड़ा देखा जाय थाए एवं ए सब गुण गुड़िक वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक भितरे देखा देई थाए। तो आपण जदि निजर एनर्जी को सठिक जगह रे लगाई थांती तो आपण जीवन रे बहुत उन्नति करि थांती, मात्र आपण जदि निज एनर्जी को किछि खराब जगह रे लगाई थांती तो सही भली आपण निज जीवन रे अवनति करि थांती। तो सेथि पय आपण एई जिंस को विशेष ध्यान रे रखिबा उचित एवं एहा आपणकर गोटे भूल मध्ये होइथाय जेतेबेले आपण निजर एनर्जी को कोनोसी भूल जगह रे लगाई थांती। तो सठिक स्थान रे आपण निजर एनर्जी को व्यवहार करिबा आपणक पई सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण होइथाय एवं आपणक सफलतार मध्ये एहा चाबिकाठी होइथाय, अर्थात आपणक सफलतार चाबिकाठी आपणक निज हाथ रे ही रहिथाय। जदि आपण निजर क्रोध को निजर राग को कंट्रोल करबा सिखि जानती तो निश्चित भाव रे आपणक जीवन रे आपणक सफलता पाइबा ठारू केही भी अटकाई पारिबे नाही। सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपण माने जानिले खुशी हेबे जे आपणक राशि रे ही श्री कृष्णଙ୍କର जन्म होइछि, अर्थात श्री कृष्णଙ୍କର राशि मध्ये वृष राशि अटे एवं श्री कृष्ण केते ज्ञानी थिले एहा आपण मानकु समस्तंकु जणा अछि। एहा सहित महादेवंकर वाहन मध्ये वृषभ अटे। तो आपणक राशि एक बहुत महत्वपूर्ण राशि अटे, एक विशेष राशि अटे। बंधु माने आपणक मध्यरे बहुत सारा क्रिएटिविटी रही थाए, बहुत सारा हिडन पोटेंशियल रही थाए। तो आपणकु ठीक भाबरे गाइडेंस रो दरकार थाए एवं आपण निजर एनर्जी निजर आपणकर क्रिएटिविटी को सठिक जगार लगाइबार आवश्यकता रही थाए।
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସର ଅଭାବ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଏନର୍ଜି ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଯଦି ଖରାପ ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେବୁଲ ଆକ୍ସନ ଯଦି ଏକା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଣିଷ ବୋଧେ ଆଉ କେହି ବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃଷ ରାଶି ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ଵର ରାଶି ହୋଇଥାଏ। ତ ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧରିତ୍ରୀ ଭଳି ହିଁ ବୃଷଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟେବୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ମସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ଵ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ପର୍ସନାଲିଟିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ବେକାର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ବେକାର କଥା ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ବି, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କର ଏଭଳି କେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ସାରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥାଏ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କେବେ ବି କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କେବେ ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କ ସରଳତାର ଲୋକମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କେବେ ବି କାହାର କିଛି ଖରାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଛଳ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଅଧିକ ସରଳ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏପରି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଫ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଏହି କଥା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ କାହାକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ତାହା ନିଜର ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବୁଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବା। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିନା କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଖି ବୁଜି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଔକାତ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ୟା ପରଠୁ କେବେ ବି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ହେଉ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କୌଣସି କଥା କହୁଛି ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଠିକ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଉଚିତ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତାପରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ମତକୁ ଚାପି ଦେଇକି, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଚାପି ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନା କି ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ ହେବ ସେ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା, ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। କାରଣ ବାପା ମା କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ହେଲା ଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି କେବେ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ପଡୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଦରକାର ପଡୁଛି ତ ଆପଣ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବାହାର ଲୋକ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଖି ବୁଜି ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଗୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ଯେତିକି ହିଡେନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇ ପାରିବେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।